Well, Wolf, let me show you South Korea. Can you believe that? That one country is lower than these two states, which, have population close to 1 million. So it's not even close. 안녕하세요. 인사이트 코리아입니다. 지난 26일부터 한국에선 코로나19 백신 접종을 시작했습니다. 국내에서는 한국의 백신 접종이 늦은 점에 대한 질책을 하는 이들도 있었는데요. 그러나 해외 전문가들의 의견은 180도 다르다고 합니다. 최근 CNN의 간판기자가 미국에는 없는 것이 한국에는 있다며 열변을 토한 이유, 지금 상황에서 벗어나기 위해 백신보다 중요하다는 이것은 대체 무엇이었을까요? 현재 미국 전역에서 전문가들의 입이 떡 벌어지게 한 한국의 비결 탑3 알아보겠습니다. 미국 전문가들이 깜짝 놀란 한국의 비결 첫 번째는 바로 한국 국민 한 명 한 명의 배려와 책임감이었습니다. CNN의 의학 전문 기자 산제이 굽타는 20년간 사스와 에볼라 등의 감염병 현장을 취재해온 인물로 CNN의 팟캐스트에서 고정 코너를 진행하기도 하고 CNN 속보 등에도 자주 등장하는 간판 기자인데요. 그는 일찍부터 유독 한국의 움직임에 주목해온 인물입니다. 그런 그가 최근의 인터뷰에서 한국 정부의 대응도 훌륭했지만 저는 한국인들의 공이 더 크다고 생각합니다. 한국인들은 자기 자신뿐만 아니라 자신의 이웃, 자신의 공동체를 생각했고 이러한 책임감이 큰 차이를 만들었습니다. 라며 이러한 한 명 한 명의 국민성이 오늘날 미국과 한국의 엄청난 격차를 만들었다는 소신을 밝혔습니다. 이어 지금 상황에서 빨리 벗어나기 위해 백신은 분명히 중요하지만 절대 유일한 조건은 아닙니다. 라며 백신 접종만으로 단숨에 문제가 해결되지 않는다는 점을 강조했는데요. 그는 미국이 백신 개발과 확보에는 성공했지만 전국적인 항체 형성이 될 때까지 효율적인 접종과 추가적인 감염 예방이 무척 중요하다는 것을 절대 간과해서는 안 된다는 것이었습니다. 산제이 굽타 박사는 한국에서는 배분과 접종까지 이성적이고 과학적인 방식으로 원활하게 진행될 것으로 전망하기도 했습니다. 사실 산제이 굽타 박사의 소신 발언은 이번이 처음만은 아닌데요. 그는 2020년 11월에 CNN 생방송에서도 한국을 콕 집어 언급하며 미국의 상황에 대해 뼈 때리는 발언도 서슴지 않았던 바 있습니다. Chief Medical Correspondent Dr. Sanjay Gupta is joining us. Sanjay, what's your reaction across much of the country? As you know, Sanjay, the pandemic is far worse than the situation in New York City right now, and we're nearing, take a look at this, 250,000 deaths since the start of the pandemic in January, 249,935, just 65 deaths short of 250,000. If you take a look at the average testing positivity rate in some of the worst affected states, it's 30, 40? Look at these numbers. In South Dakota, it's 56% positivity rate. In these other states, 40, 45, 51. It's really awful. Yeah, and Wolf, this gives you a real clear idea of just how disparate the response is around the countries. We would always, Wolf, you and I would always compare the United States to South Korea because the pandemic began in South Korea and the United States the same day. Patients were diagnosed the same day in both places. And everyone always said, well, South Korea, is that a really good example because there are only 50 million people? Well, Wolf, let me show you South Korea compared to North and South Dakota, since we're talking about these places in particular. South Korea, when you talk about total confirmed deaths throughout this pandemic, South Korea is actually less now than South Dakota or North Dakota when it comes to total confirmed deaths. Can you believe that? That one country is lower than these two states, which have population close to 1 million. So it's not even close how bad even isolated states have become compared to the rest of the world. Yeah, when South Korea, as you correctly point out, a country of 50 million people, when they had maybe 20 or 30 deaths, the U.S. maybe had 5 or 10, and now we have almost 250,000 deaths, and they have maybe 500 deaths all these months. They knew what they were doing, how to control it, contact tracing, and all of that. And unfortunately, we didn't even have a national plan to deal with this, and we're paying that huge price. 해당 방송이 미국에 송출된 당시 미국 네티즌들은 한국에는 훨씬 더 정교하고 책임감 있는 정부가 있다. 한국인은 기술을 사용하고 휴대폰을 통해 재난 알림이 가능하다. 국민들이 정부의 말을 경청한다. 등의 댓글을 달며 뜨거운 반응을 보내기도 했습니다. 해외 전문가들이 놀란 한국의 두 번째 비결은 서로를 위하는 정입니다. 미국 ABC 뉴스가 방송한 자가격리된 사람들에게 음식물 박스를 배달하는 한국인 자원봉사자들이라는 영상에는 한국은 항상 위대한 사람들을 가진 위대한 나라였다. 정말 놀라운 나라. 등 수많은 칭찬 댓글이 달리며 해외에서 화제몰이를 했던 바 있는데요. 이렇게 전국 각지에서 모여든 봉사자들과 의료진들의 수고는 여전히 계속되고 있습니다. 해외 전문가들이 놀란 한국의 세 번째 성공 비결은 과학적이고 이성적인 한국인들의 사고방식입니다.
가장 대표적인 것으로는 철저한 마스크 착용이 주로 언급되는데요. 영국 BBC에선 나라별 마스크 착용률에 대해 분석한 바 있는데요. 한국을 비롯한 아시아 국가에선 타인에게 피해를 주지 않기 위해 마스크를 쓰지 않으면 부정적으로 보는 한편 마스크 착용 문화 자체가 어색한 서구 국가에선 오히려 마스크를 쓴 사람들을 기피하고 공격한다는 것이었죠. 또한 정해진 규칙과 법률을 잘 지키려는 성향의 한국인과 달리 자유를 추구하는 서구권 국가들에선 마스크 착용이나 사회적 거리두기와 같은 지침을 자유 박탈로 받아들이곤 한다는 의견도 있었습니다. 전 세계 언론들은 한국의 백신 접종 소식을 앞다퉈 보도하고 있는데요. 이들은 한국이 백신 접종 시기가 상대적으로 늦은 편이지만 접종 완료 시기는 빠를 것이라며 기대를 표하기도 했습니다. 실제로 한국은 백신 접종뿐만 아니라 코로나19 검사 역시 어떤 국가보다도 빠르게 이뤄졌는데요. 드라이브스루, 신속 진단 키트 등이 언급되며 한국 특유의 빨리빨리 문화를 느낄 수 있었습니다. 지난 2월 스콧 고틀립 전 미국 식품의약국 국장은 자신의 트위터 계정에 한국 보건당국의 코로나19 보고는 매우 상세하다며 한국은 거의 3만 명에 대해 검사를 했거나 기다리고 있다. 이는 상당한 진단 역량을 보여주는 것이라고 호평을 남겼죠. 네 번째 비결은 K 배송 시스템입니다. 휴지, 생수 등 각종 생필품 사재 기록 곳곳이 난리였던 미국, 유럽권 국가들의 상황은 말 그대로 아비규환이었습니다. 미국 최대 온라인 유통업체 아마존의 자체 배송 서비스 역시 몰려드는 주문량을 견디지 못해 잠정 중단될 정도였죠. 하지만 유독 평화로웠던 국가가 있는데요. 바로 한국입니다. 새벽 배송, 로켓 배송 등 어느 국가와도 견줄 수 없는 빠른 유통, 배송 시스템이 구축되어 있기에 굳이 사재기를 할 필요가 없었던 것이죠. 전문가들은 K 배송 시스템이 K 방역을 완성했다며 놀라움을 금치 못했습니다. 국민과 정부의 힘을 합쳐 견디고 있는 K 방역에 강력한 요소가 추가되었습니다. 바로 백신인데요. 공급량에 따라 집단 방역이 완성될 수 있지만 희망적인 소식도 들려오고 있습니다. 한국은 주사기를 확보하지 못해 공급 계약된 화이자 백신 1,200만 명분을 폐기한 일본과는 확연한 차이를 보였는데요. 지난 17일 백신 접종을 위해 최소 잔여형 주사기 4천만 개를 계약 완료했고 얼마 전부터 시행된 백신 접종에도 이 주사기가 사용되고 있죠. 일본이 가진 주사기로는 백신 한 병당 5명분을 뽑을 수 있지만 일본이 가진 주사기로는 백신 한 병당 5명분을 뽑을 수 있지만 최소 잔여형 주사기로는 6명분을 뽑아낼 수 있다고 합니다. 상황이 이렇다 보니 일본에선 LSD 주사기 확보에 비상이 걸렸고 한국산 최소 잔여형 주사기 생산업체에 대량 구매를 요청까지 한 상태입니다. 일부 일본 네티즌들은 이웃끼리 서로 잘 지내자, 대립보다 공통점을 찾아 협력하자 등의 반응을 보였는데요. 다른 한편에서는 이 시기에 한국의 도움을 받는다. 어리석은 정부. 백신 접종까지 대체 하나도 제대로 검토된 게 없다. 세계무역기구에 기증하자. 백신은 충분하니 잔량은 버리자. 경제적 거래는 좋지만 상대는 한국이다. 그 자체만으로 위험하다. 일본에도 있다. 등의 반한 감정을 드러내기도 했습니다. 이렇게 팬데믹 상황부터 백신이 공급되고 있는 시점까지 전 세계에서 주목하고 있는 한국. 백신 접종 경과를 지켜봐야겠지만 대한민국 국민으로서 자부심을 가져도 되지 않을까 싶습니다. 지금까지 인사이트 코리아였습니다. 감사합니다.